8वीं कक्षा के तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मेरा देश मेरी माँ यह एक संकलित कहानी है और एक वीर योद्धा के जीवन में बीती हुई सत्य घटना को आपके सामने दर्शाया गया है। ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ 3ನೇ ಪಾಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಾಠವು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಪಾಠ. ಸಂಕಲಿತ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಂತಹ, ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕತೆ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ माँ। मेरा देश मेरी माँ, इसका मतलब है बच्चों, आप लोग संस्कृत की वाणी को समझते हैं कि ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸೆ, ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಈ ತಾಯಿ ನೆಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. तो हमें यहाँ पर जन्म देने वाली माँ एक है तो और एक माँ होती है धरती माँ। हम सब धरती माँ के गोद में पलकर बड़े होते हैं। धरती माँ हमें रक्षणा देकर हमारे जीवन को जीने के लिए सहायता करती है। बच्चों, भारत एक महान देश है। इस देश में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है और वीर नारियां इस भूमि में जन्मा है और इस देश बहुत ही सुंदर देश है। इस देश में अनेक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा अलग होते हुए भी हम सब भारत में भाई भाई के नाते एकत्र की भावना से यहाँ पर जी रहे हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से छुटकारा पाया, लेकिन इसके नंतर इस देश के वासियों ने चैन से दिन नहीं बिता रहे हैं। यानी हमारे पड़ोसी राष्ट्र के पड़ोसियों ने, पाकिस्तान और चीना के लोगों ने हमारे देश पर बार बार हमला करके इस देश को, धरती को छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारे वीर योद्धा सैनिक सीमा पर जागरूक होकर उन्हें मुंह तोड़कर जवाब दे रहे हैं। वीर सैनिकों ने दिन रात सीमा में लड़ते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं और लड़ते लड़ते अनेक सैनिक शहीद हो रहे हैं। इस तरह हमारे देश का रक्षणा वीर सैनिकों ने कर रहे हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ, ನಮಗೆ 1947ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶೀಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೀರ ಯೋಧರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ
ಸಂರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. पाठ का उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। पहले शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। भारतवासियों का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? देश की रक्षा करना। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। लड़ाई लड़ते समय वीरों को किस तरह लड़ना चाहिए? छाती देखकर उनके सामने वीरावेश से लड़ना चाहिए। डरपोक के सर के पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह सीना तान कर लड़ने के बाद हम लोगों को विजय प्राप्त होता है। इस घटना से बच्चों में सहायता और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। इस पाठ के जरिए तुम्हारे मन में देश प्रेम जगता है और अपने कर्तव्यों को आप लोग समझ सकते हैं। इस कारण से इस पाठ को तुम्हें दिया गया है। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुई इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। सन 1965 में एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। एक शाम के समय में भारत में हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। किसी तरह कोई आशंका का मतलब है संदेह। किसी का भी संदेह नहीं था। शांति से सब लोग जी रहे थे। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तभी दुश्मनों ने एकाएक हमारे देश पर हमला कर दिया। आक्रमण करना, हमला करना, अटैक करना। अचानक हुई इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया। एकाएक हुए इस हमले को देखते ही भारतीय सेनाओं को आश्चर्यचकित हो गए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के संदेश भेजे गए। छुट्टियां बिताने के लिए जो सैनिक वापस अपने परिवार के साथ खुशियों से दिन बिता रहे थे, उन्हें ऊपर के अधिकारियों ने इस तरह के आदेश को भेजा कि वापस काम पर आ जाए। सन 1965 ಮಕ್ಕಳೇ 1965ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ ತರಫ್ ಶಾಂತಿ ಕಾ ವಾತಾವರಣ ತಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ವೈರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಚಾನಕ್ ಈ हमले ने ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ को ಚೌಂಕಾ ದಿಯಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब इस तरह का हमला होने वाला है. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के संदेश भेजे गए. छुट्टियां बिताने के लिए बच्चों, आप लोगों को हफ्ते में एक बार हर संडे आप लोग छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन सैनिकों को इतने सारे छुट्टियां नहीं होते. जब छुट्टियां उन्हें मिलते हैं, उन्होंने अपने परिवार के साथ संतोष से दिन बिताने के लिए भाग कर आते हैं. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗಿದ್ದಷ್ಟು ರಜೆಗಳು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಜೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಈ ಆಕ್ರಮಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ಡರ್, ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು.
छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। इसी तरह छुट्टियां बिताने के लिए एक मेजर ने गांव पे आए थे। उन्हें इस सूचना मिलते ही मेजर ने क्या किया, जल्दी से तैयारी करके अपने माँ के पास आकर माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ನೋಡಿ, ರಜೆಯನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಏನು, ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾ ಕಾ ಮಮತ್ವ ಜಾಗೃತ. ಮಮತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಮಮತಾ. माँ का ममत्व जागृता, ताइय ममते जागृतवाಯಿತು. आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. माँ के आंखों में आंसू भर गए और अपने बेटे को गले से लगा लिया. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗ वीर योद्धा बनकर रणभूमि में जा रहा है. उस भूमि में कुछ भी हो सकता है. अगर बच गया तो वापस आ सकता है, नहीं तो वही रणभूमि में शहीद हो जाता है. यह समझते हुए माँ के मन भर आया और आंखों में आंसू भरकर बेटे को क्या करती है माँ, आलिंगन कर लेती है. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಣಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸಾದರೂ ಬರಬಹುದು, ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಮಗನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಆಲಿಂಗನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಗ್ಗಿಂಗ್. उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. मेजर का गला भी रुंध गया. माँ के आंखों में आंसू देखकर मेजर का गला भी रुंध गया. ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಯಿತು, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ಗಲಾ ರುಂದ್ ಗಯ, ರುಂದ್ ಜನ ಗದ್ಗದಿದ್ದ ಹೋನ. ತನ್ನ ಕಂಠ ತುಂಬಿ ಬಂದು ಮಾತೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಗೆ. पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो गया. तुरंत ही मेजर को मातृभूमि का रक्षणा करने का स्मरण हो गया. ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂತು, ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೂ ಅಂದರೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಟೆ इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ಮಗನೇ, ಇದು ಎಂತಹ ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಎಂತಹ ಸಮಯ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. ಮಗು, ನೀನು ಹೊರಡು, ದೃಢತೆಯಿಂದ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಆ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡು. याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. बेटे, तुम्हें याद रहना चाहिए हमारा भारतीय परंपरा क्या है, सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. वीरावेश से युद्ध करते हुए तुम्हें सीने पर गोली लेना है, डरपोक बन के पीठ पर नहीं. ಮಗನೇ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಹೋರಾಡುವುದೇ ವಿನಃ ಹೇಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಆ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅನೇಕ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಂತಹ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹಸುಗೂಸನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ
ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡವಳು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಲಿ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನೀನು ಬದಲಿಗೆ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವೀರಾವೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इस तरह मेजर माँ से आशीर्वाद पाने के बाद युद्ध भूमि में लौटते हैं। यहाँ पर युद्ध भीषण रूप, भीषण इसका मतलब क्या है? भयंकर, भयानक रूप से युद्ध फैलता, फैलना मीन्स स्प्रेडिंग, फैलता जा रहा है। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा है। इच्छोगिल नहर, बच्चों यहाँ पे देखिए, इच्छोगिल नहर यहाँ लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज द नेम ऑफ द प्लेस। यह प्रदेश भारत और पाकिस्तान के सीमा के पास आता है। लाहौर प्रदेश से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इच्छोगिल नहर का मोर्चा, मोर्चा इसका मतलब क्या है? ಒಂದು ಟೀಮ್, ತುಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೇನೆಯ ಒಂದು ತುಕುಡಿ। भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल नहर इस तरह का प्रांत था कि यहाँ एक पर्वतीय प्रदेश, ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶ। ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣಕರವಾಗಿತ್ತು। ಇದು ಪರ್ವತೀಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕಡಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶ। यहाँ पर सैनिक किस तरह युद्ध करना था? रेंगते हुए, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ತೆವಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಅವರು ವೈರಿಯೋಂಕೋ ಹಾಂಕೆ छुपाकर युद्ध करना था, ವೈರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಡಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್। ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಗಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बन खड़ा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चुनौती, ललकारना, चैलेंजिंग। इच्छोगिल नहर के मोर्चे वाले ने, उन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को इस तरह चुनौती दे रहे थे कि अगर आपके पास शक्ति है तो हमारे सामने आकर युद्ध करो, इस तरह की चुनौती दे रहे थे। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की। अब भारतीय सैन्य में इस तरह का प्रश्न उठा कि इस अभेद्य, अभेद्य, भेद्य, भेद्य मीन्स तोड़ने लायक, अभेद्ಯ ನಾ ತೋಡ ಜಾಯೆ, ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ। अब भारतीय सैन्य में इस तरह का प्रश्न उठा कि अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತು। ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು? ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಛಲ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जुटना था। यह काम तो आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। मौत ಅಂದರೆ ಮರಣ, ಜೂಜನ ಹೋರಾಟ। ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಸೀದಾ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿತ್ತು। पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं, पर भारतीय वीर कभी भी मौत से डरते नहीं। ಭಾರತೀಯ ವೀರರು ಎಂದೂ ಸಹ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುವಂತವರಲ್ಲ। तुरंत
एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। तुरंत ही एक वीर ने इसका दायित्व का मतलब है जिम्मेदाರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया। ತಕ್ಷಣ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे। वे मेजर कौन थे? माँ के पास आशीर्वाद पाकर आए हुए थे ना, वही गांव के ಮೇಜರ್ थे। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾರು? ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೀರ ಯೋಧನೇ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मौत की परवाह ना करते हुए मेजर ने उस मोर्चा को संभाल लिया। ಅಂದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಆ ಒಂದು ತುಕಡಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस तरह मोर्चा के साथ वीर योद्धा ने, मेजर ने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ದಿಲ್ ದಹಲಾನೆ ವಾಲಿ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಢರೋನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ, ಗೋಲಿಯ ಶಬ್ದ, ಶೋರ್ ಶಬ್ದ, ಕಾನೂನ್ ಕೆ ಪರ್ದೋ ಕೋ ಫಾಡ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ। ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಜರ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು। ಮೌಕೆ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೇ ಧಡಾಧಡ್ ಗೋಲಿಬಾರಿ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಧಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ದುಶ್ಮನೋं के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। ವೈರಿಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಸ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಶ ಕರ್ನ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ರು। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। जिस तरह मेजर आगे बढ़ रहे थे, धड़धड़ा करते हुए गोलियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी समय दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गए। ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ವೈರಿಯ ಸೈನ್ಯದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಗೋಲಿಯ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸನ್ಸನಾತಿ, ರಭಸವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಮೇಜರ್ ಕೆ ಹಾತ್ ವ ಪೇಟ್ ಮೇ ಘುಸ್ ಗಯೆ, ವೇ ಗೋಲಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಹಾತ್ ಔರ್ ಪೇಟ್ ಮೇ ಘುಸ್ ಗಯೆ। ಆ ಗುಂಡು ಏನಾಯಿತು? ಈ ಮೇಜರ್ನ ಕೈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ, ದೇಹದ ಕೆಳಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। मगर जिस तरह माँ बेटे को बेचते हुए कही थी, वचन दिया था, बेटा भारतीय परंपरा एक वीर की तरह छाती देकर युद्ध करना है, डरपोक की तरह पीठ नहीं दिखाना। माँ की इस शब्द मेजर को प्रेरणा दे रहा था। उसने छाती देखकर एक वीर की तरह युद्ध करते रहे। ತಾಯಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಒಬ್ಬ ವೀರನಾಗಿ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ
ಆ ಸೈನಿಕರ ಎದುರಿಗೆ, ವೈರಿ ಸೈನಿಕರ ಎದುರಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे. ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಸಹ, ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆ ಮೇಜರ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई. इस तरह गोलियां, वैरियों की गोलियां आकर उनके सीने में, सीना मीन्स ಚೆಸ್ಟ್, ಎದೆಗೆ ಬಂದು ನೆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವೈರಿಗಳು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡುಗಳು ಮೇಜರ್ನ ಎದೆಯನ್ನ ಜಾಲರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಒಳ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया. इस स्थिति को, मेजर का स्थिति को देखकर ऊपर के अधिकारियों ने उन्हें वापस आने का संदेश दिया. ಅಂದರೆ ಅವರ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. पर मेजर के कदम रुके नहीं. मेजर उनके बात नहीं माने, उनके कदम रुके नहीं. कदम मीन्स ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया. उन्होंने आगे बढ़ते दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त करके, नाश करके ವಿಜಯಶ್ರೀ को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಜರ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇವರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಮ್ ಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया. तुरंत ही पास में अमृतसर के सैनिक थे, उन्होंने मेजर को अस्पताल लाया गया. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೃತಸರದ ಸೈನಿಕರು ಇವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. पर तब तक पूरा सीना गोलियों से चलनी हो चुका था. ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಇಡೀ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಚಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಸರ ಇದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಜರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲವ, ಆ ಜರಡಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಜರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಗುಂಡಿನಿಂದ ಇವರ ಎದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಹೋಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ರೂಂದೆ ಗಲೆ से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है. मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना. तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा. मेजर का स्थिति को देखकर अधिकारी का गला भर आया. उन्होंने गदगदित होकर मेजर से पूछ रहे हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? ಆ ಮೇಜರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಂಠ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆನಾ? ಗೋಲಿಯಾ सीने में कसक रही थी. ಮೇಜರ್ ಕೆ ದೇಹ ಪರ್, ಛಾತಿ ಪರ್ ಗೋಲಿಯಾ ಕಸಕ್ ರಹಿ ಥಿ. ಆ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡುಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋವುಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರ್ ಮೇಜರ್ ನೆ ಚೆಹರೆ ಪರ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಲಾತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ. ಆ ನೋವನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಮೇಜರ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಗುವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾ ಹೇ ಮೇರಿ ಮಾತ್ ತಕ್ ಸಂದೇಶ ಪಹುಂಚಾ ದೇನಾ. ಹಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. यह संदेश पहुंचा देना. तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮಗ ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ, ಎದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ವಚನಭ್ರಷ್ಟನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಯೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೌನ್ ಥೇ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂದರೆ ವೀರ. ಈ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ? ये ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕೆ ಅಫ್ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಥೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ
ವೀರ ಯೋಧ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ। ಮೇಜರ್ का नाम क्या है? ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ವೀರ ಯೋಧ ಯಾರಿವರು? ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಶಾರಾಮ್ त्यागी, जिन्होंने माँ के वचन का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। आशाराम त्यागी ने माँ के वचन पालन करने के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ತಾಯಿಯ ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾ ಯೋಧರು। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीपक बुझ गया, ಹಣತೆ ದೀಪ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ದೀಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಇವರ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಸೈನಿಕರು ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸೇವೆ। ಇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ। ಮಕ್ಕಳೇ, बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ को आप पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। शब्दार्थ: पुनीत, पवित्र। पुनीत, पवित्र। आक्रमण, हमला, अटैक। आक्रमण, हमला, अटैक। चौंका देना, चकित करना। चौंका देना, चकित करना, शॉक। रूंध जाना, गदगद होना। रूंध जाना, गदगद होना, गदगदितवागुವುದು। अभेद्य, जिसको तोड़ा ना जाए। अभेद्य, जिसको तोड़ा ना जाए, ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹುದು। दायित्व, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिल दहलाना, भयभीत करना। दिल दहलाना, भयभीत करना, भयंकरवाद। ध्वस्त, नाश। ध्वस्त, नाश। बच्चों, इसके साथ और कुछ शब्दार्थ तुम्हारे पाठ में दिए गए हैं। उन सारे शब्दार्थों को आप गृह कार्य के रूप में 2-2 बार लिखना चाहिए। साथ ही इस पाठ को बैठकर आप लोगों ने पढ़ना है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।